හරි good evening හැමෝටම මම හරියටම වෙලාවට වගේ කනෙක්ට් උනේ කට්ටිය කනෙක්ට් වෙන ගමන් ඉන්නේ විනාඩියක් බලමු Google Corporation එක අද පෙන්නනවා හරි එක්කෙනෙක් කියලා තියෙනවා අපේ පැත්තට ගොරවනවා කියලා right okay අනතුරුදායක නම් පුතේ ඉන්න එපා සෙෂන් එකේ right රෙකෝඩින් එක එනවනේ එතකොට රෙකෝඩින් එක බලන්න හැබැයි ඉන්න පුළුවන් නම් ඉන්න right ඔව් අද අලුත් පාඩමක් තමයි කලින්දු පටන් ගන්නෙ අපි පටන් ගන්න කලින් මම ඔයගලන්ට එදා පොරොන්දුවක් වුණානේ නේද Google Corporation එක පෙන්නනවා කියලා right මම පෙන්නන්නම් හරි right ඉන්න මං වීඩියෝ එක හොයාගෙන ඊට පස්සේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නම් right right okay බිමාෂා අලුතෙන් join වෙලා තියෙන්නේ right බිමාෂා අපි අද දෙවෙනි පාඩම අලුතෙන් පටන් ගන්නෙ right ගිය සතියේ අපි කතා බහ වුණා first lesson එක කතා කරලා ඉවර කරගත්ත දුව right හරි අපි
මේ Google Corporation එක පෙන්වන්න හේතුනේ අපි කතා බහ වෙනකොට කතා වුණා මෙයා ගැන නේද එක සැරයක්. හරි. බලන්නකෝ එයා මොන වගේද කියලා. Campus it was incredible. There's volleyball nets and colorful umbrellas, and you see people walking their dogs. It feels kind of like a playground, a big playground. The atmosphere around Google is definitely very eccentric, but also very academic. At Google, we actually do have the ability to make more of an impact on people and more of a change in 1 year than many people do in their lifetimes. It's an environment in which very few limitations are placed on where your mind can be during the day. You're gonna all start on your teams this week, and some great advice is to not be afraid to fail, but we wanna flip that around a little bit and say don't be afraid to succeed. My name is Matthew Malone. I'm a graduate. හරි මට සමහර අය කෙනෙක් මැසේජ් කරා ස්ටක් වෙනවා කියලා අනිත් හැමෝටමත් එහෙමද කොහොමද? හරි හරි ගොඩක් වෙලාවට මේ පැත්තේ සිග්නල් ඉෂුව එකක් වෙන්න පුළුවන් අපි ඔම ඉවසලා බලාගෙන යමු. right? Intern here at Google in consumer operations this summer. I have a background as a infantry officer in the Army. I thought leading people directly on the ground as a combat leader would provide the greatest leadership challenge. And then I switched over to working in intelligence. And that's where I really started to fall in love with technology. My name is Paola Correa. I go to the University of Miami and I study advertising and marketing. When I was little, I used to collect ads. I used to get a kick out of going to different places and seeing how the same message would impact differently and would look differently. My name is Kim Day. I'm from Melbourne, Florida. I'm studying physics and computer science at the Florida Institute of Technology. I grew up on the Space Coast in Florida, and I always grew up watching the shuttles take off from the Kennedy Space Center. And I knew that I really wanted to work with technology and be able to be on the cutting edge. My name is Florian Koenigsberger and I'm from New York City. හරි Google as a company සමහර is අයට attractive හිත to වෙනවා me අපි පොඩ්ඩක් කොහොම because ගිහින් they බලමු are a පුතා. tech company that spans so much more than that. There isn't a place that Google is not. I'm Grant Oakley. I'm from Spokane, Washington. Just the process of coding is actually surprisingly fun. You kind of get like this epic win at the end of the day. You got, throw up the arms in celebration. It's exciting to work at Google because unlike a lot of software companies, I use Google products every day. That's pretty exciting. So we're headed upstairs. I've always thought of work as work. This is going to be your desk right here. At Google, it's completely different. At Google, I was extremely excited to start at work. Like, I could barely sleep the තිලාන first අපි night. අලුතෙන් Yeah, දෙයක් my කරේ නෑ inbox අපි is, like, Google එක already been ඇතුළ කොහොමද exploding. කියලා මේ How බලන්න. many? Yeah, දැන් 45 මේ emails for your මේ first වීඩියෝ එකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. විශේෂත්වය තමයි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන අය කතා කරන්නේ Google internsලා. internsලා කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ එක එක ඉන්ස්ටිටියුට්ස් වල ඉගෙනගෙන ඒ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඩිග්‍රී එකක් කරන්න ගියාම අපිට හම්බෙනවා ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් කියලා කියන්නේ අපි ඉගෙන ගන්න සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළව ඇත්ත ලෝකයේ වැඩ සිද්ධ වෙන තැනක ගිහිල්ලා අපි පුහුණු වෙන්න ඕනේ. දැන් එහෙම ඇවිල්ලා මේ පුහුණු වෙන කට්ටිය තමයි මේ කතා බහ කරන්නේ. Right? I'm working in the Online Help Center, and my project is part of an effort that will completely change the way Google is reaching out to consumers and helping them with Google products. Our help centers are not just the US, but we have them in 40 plus languages. So we have to think about how we're going to manage that complexity. From your first day as a Googler intern, you're treated as a regular employee. Don't presume that just because you're an intern as such. මෙතන පොඩ්ඩක් අපලකින්න ඊට වැඩි ලස්සන වීඩියෝ එකක් තිබුණා මට බලපු වීඩියෝස් ටිකේ මෙන්න මේක HO2 වල ඔය තියෙන කම්පැනි එක ඇතුළ
ශානිත. යෂාන් වැඩකට ලොකු වෙලා මේ වගේ එක වැඩට යන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්. right? ලංකාවේ ගොඩක් අය ඉන්නවා Google එකේ වැඩ කරන. right? qualifications හදාගෙන. right? ඔයාලට පුළුවන් ඔතනට යන්න හිණ දකින්න. නේද? අපි ඔය වගේ තැනක වැඩට යනවට වඩා අපි හිතමුකෝ අපි ලංකාවේ මේ වගේ තැනක් හදනවා කියලා. නේද? වෙබ්සයිට් එකේ නෙවෙයි මම ලින්ක් එක එවන්නම් මේවා එකේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක එවන්නම්. ඔය තියෙන්නේ Android version ටික මතකයි නේද? KitKat කියලා තිබ්බා, Donut කියලා තිබ්බා, Lollipop කියලා ආවා. Android versions එනවා. Android මේගොල්ලන්ගේ Google තමයි Android IT. right ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන phones වල operating system එක ගොඩාක් phones වල operating system එක ප්‍රසිද්ධම operating system එක phones වලට තියෙනවා. right හදන්නේ Google එකෙන්. හරි. තව චුට්ටයි දින අපි ටිකක් බලමු. දැන් බඩගිනි හදනවා ළමයි. අපේ Google data මේගොල්ලෝ ගාව තමයි තියෙන්නේ. right හොඳයි නේද? කොහොම තැනක වැඩ කරන්න යන්න හම්බෙනවා කියලා කියන්නේ සෑහෙන ලොකු වාසනාවක්. right එහෙම තැනක් අපේ රටේ හදන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඊටත් වැඩිය ලොකු වාසනාවක්, ලොකු හැකියාවක්. right ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ ඔව් පුතේ දැන් මේකේ link එක chat එකට දාන්න ඕනේ. මම දාන්න මම එවන්න. හරි right මම මගේ වෙබ්සයිට් එකේ මේ දේවල් ටික වෙනම දානවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. කමක් නැහැ මම දැනට ඔයගලන්ට link එක එවන්නම්. ඔයගලන්ට එතනට ගිහිල්ලා බලන්නත් පුළුවන්. හරි අපි එහෙනම් අලුත් පාඩමට යමු. අලුත් පාඩම කරගෙන යන අතරතුරේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා artificial intelligence පාවිච්චි කරලා කරපු තව ලස්සන වැඩක්. right ඔය Google Lens එකටම අදාළව අර මතකනේ අපි එක සැරයක් Google Lens එක බැලුවා මේ අර ගැහණු කෙනෙක් එයාගේ keynote එක present කරන විදිය Microsoft වල එයාගේම විදිහ image එකක් හදාගෙන ඒ જાතියෙම තව ලස්සන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒක මම පෙන්නන්නම් හිමිහිට. right අපි අද lesson එකට පටන් අරගෙන මේ දේවල් ටික කරගෙන ඉස්සරහට ගිහිල්ලා right හරි ඔන්න එහෙනම් අපි දෙවෙනි පාඩම පටන් ගන්නවා. පළවෙනි පාඩමට අදාළව පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් මම දෙන්න අයිඩියා එකක් තියෙනවා. right ඒක දෙන විදිහ මම කියන්නම් කොහොමද ඔයගලන්ට ඒක කරන්න හම්බෙන්නේ කියලා. right ඒක නිසා පොඩ්ඩක් පළවෙනි පාඩම ගැන පොඩ්ඩක් ටච් එකේ ඉන්න. right එතකොට අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් කියලා. හරිද? හරි. අද අපි දෙවෙනි පාඩමට යනවා. දෙවෙනි පාඩමේ කතා කරන්නේ කම්පියුටර් සිස්ටම් එක ගැන.
right එන්නකින් කියනවා නම් මේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ඇතුළ ගැන කොහොමද කියන්නේ right හරි එතකොට එතනදී අපි මුලින්ම කතා කරනවා මේ පරිගණකය කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක කියන්නේ කම්පියුටර් එකක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මොකක්ද කියන එක right එතකොට පරිගණකයේ හැඳින්වීම මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනවා පරිශීලකයා විසින් ආදානය කරනු ලබන හෝ පද්ධතිය විසින් රැස් කරනු ලබන දත්ත ලබාගෙන එම දත්ත පරිශීලකයා විසින් දී ඇති උපදෙස් වලට අනුව සකස් කරමින් ඔහුට හෝ ඇයට අවශ්‍ය ආකාරයේ තොරතුරු ප්‍රතිදානය කරන විදුලි බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන උපකරණයක්. කියන්නේ අපිට අපි දන්නවා එක්ක බැටරි එක අපි charge කරලා වැඩ කරන්න ඕනේ mobile devices වල නම් right නැත්නම් direct power supply එකක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ තියෙන concept එක අර චාල්ස් බැබේජ් අපි ඉතිහාසය ගැන කතා කරනකොට චාල්ස් බැබේජ් කියපු input process output කියන එකම තමයි තාමත් මේ කම්පියුටර් එකේ මූල ධර්මයේ වෙලා තියෙන concept එක වෙලා තියෙන නැත්නම් base එක වෙලා තියෙන right හරි එතකොට ඔය පරිගණකයක තියෙන අපිට දකින්න හම් වෙන විශේෂ ලක්ෂණ කීපයක් තමයි මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ එකක් වේගය දැන් අපි දන්නවා හොඳටම පරිගණකයක් කියලා කියන්නේ බොහොම වේගෙන් වැඩ කරන කෙනෙක් නේද අපිට ගොඩාක් වෙලාවට එයාව හිතා ගන්න පුළුවන් තැන් කීපයක් අපිට හම්බ වෙනවා එකක් අපි දැන් ඔය ඉස්සරහටද කතා කරගෙන යනකොට අපි ප්‍රොසෙසර් එක ගැන කතා කරනවා ඒතර ප්‍රොසෙසර් එක කියලා කියන්නේ අපේ පරිගණකයේ තියෙන මොළය කියන අපේ මිනිස් ශරීරයේ තියෙන මොළය හා සමානව පරිගණකයේ වැඩ කරන් ඉන්න කෙනා ඒක දැන් ඔය බලංගේ නෝට් එකේ කියලා තියෙනා වගේ තත්පරයකට මිලියනයකට දැන් මිලියනයක් නෙවෙයි දැන් තත්පරයකදී බිලියනයකට වැඩි 1 බිලියන් right මිලියනය වගේ දහස් ගුණයක් බිලියනයක් ප්‍රමාණයකට උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් නිකමට හිතලා බලන්නකෝ අපිට තප්පරයකට උපදෙස් බිලියනයක් දුන්නොත් අපි කොහොමද ඒක ප්‍රොසෙස් කරගන්නේ කියලා නේද? අපිට හිතන්න අමාරුයි. හැබැයි පරිගණකයකට ඒ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඒ සකස් කිරීම පැත්තෙන් බැලුවොත් පරිගණකයක් කියලා කියන්නේ මිනිස් මොළයකට වඩා ගොඩාක් ඉස්සරහින් ඉන්න තැනක්. හැබැයි මිනිස් මොළයේ තියෙන තවත් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා පරිගණකයේ ප්‍රොසෙසර් එකට තාම හිතා ගන්නවත් බැරි. නේද? උදාහරණයක් විදිහට නේද? දැන් අපි මිනිස්සුන්ට දැනනවා වගේ ආදරය, කරුණාව වගේ දේවල් පරිගණකයකට ප්‍රොසෙස් කරගන්න තේරෙන්නේ නැහැ තාම. ඒවා තේරෙන්නේ නැහැ. right? ඒක තමයි ඔය කම්පියුටර් සයන්ටිස්ලා fifth හරි පුතේ තප්පරයක් මට දෙන්න.
හරි ක්ලාස් එකට එන්න ඉන්න යාළුවෙකුට පොඩ්ඩක් එන්න අපහසුතාවක් වෙලා මට කතා කරේ රයිට් හරි දැන් කනෙක්ට් වෙයි හරි අපි එතකොට ඔව් දැන් මේ ඔය නිසල අහලා තියෙනවා නිසල නෙමෙයි රෙනෝජ කියලා තියෙනවා ඒ වගේ දේවලුත් ඉස්සරහට ප්‍රොසෙස් කරන්න කම්පියුටර් එක තව ටික කාලයකින් එයි නේද කියලා ඔව් ඔව් එන්න පුළුවන් නේද දැන් ඒකට තමයි මේ කම්පියුටර් සයන්ටිස්ට්ලා පුළුවන් තරම් try කරන්නේ right හැබැයි තාම හරි අමාරුයි ඔව් පුතේ සර් මං ගිය මාසේ ආවේ නැහැ එකට පිටු වගේක් ඉඳ තිබ්බයි නෝට් ටික කොහොමද මම ලියාගන්නේ පුතේ පරණ වීඩියෝස් ටික තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකේ ඒක චුට්ටක් සර් වෙබ්සයිට් එකේ link එක පොඩ්ඩක් දාන්න අද මං ක්ලාස් එක ඉවර වෙනකොට මට පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න මං එතකොට link එක දාන්නම් එතකොට ගිහිල්ලා බලන්න right හරි එතකොට දැන් අපි කතා කරගෙන හිටියේ මේ වේගය ගැන එතකොට මෙයා තප්පරයකට මම කිව්වා බිලියනයක් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් නේද 1 බිලියනකටත් වඩා වැඩි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රමාණයක් සකස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි නිර්වද්‍යතාවය accuracy නේද? අපි නිවැරදි දත්ත ලබා දුන්නොත් එයාගෙන් හම්බෙන තොරතුරු ඒ අපි ලබා දෙන දත්ත වලට සාපේක්ෂව අනිවාර්යෙන් නිවැරදි. අපි වැරදි data එකක් දුන්නොත් තමයි එයා අපිට වැරදි දෙයක් output කරන්නේ. right ඒක නිසා නිර්වද්‍යතාවය ගැන අපිට බොහොම ඉහළින් විශ්වාසය තියන්න පුළුවන් පරිගණකයක් කිව්වා. කාර්යක්ෂමතාව නේද? කාර්යක්ෂමතාව කියන එක තීරණය වෙනවානේ අපි වැඩක් කරන වේගය අනුව නේද? ඒතර වේගය වැඩි කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කියන එක. ඒ වගේම තමයි මිනිස්සෙකුට වගේ නෙවෙයි නේද? මේ අපිට අවශ්‍ය නම් පැය 24ෙම අපිට පුළුවන් පරිගණකය ධාවනය කරලා තියාගන්න. දැන් ඔය ගොඩාක් දැන් ඔය software industry එක ගත්තොත් මුදුකාංග නිර්මාණය කරන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගත්තොත් ඒකේ සමහර වෙලාවට අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නිර්මාණය කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ටෙස්ට් කරන්න සමහර වෙලාවට දවසකට වඩා යනවා. ඒ අපි මේ වැඩේට කියනවා කම්පයිල් කරනවා නැත්නම් ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරනවා කියන එක. right හරි. නිසිල මම දාන්නම් ලින්ක්ස් ටික. right එතකොට ඒ කම්පයිල් කරන්න නැත්නම් යාව ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන්න පරිගණකයේ දවසේම ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. දැන් අපි ඕක සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට කිව්වොත් වැඩ කරන්න කියලා මිනිස්සෙකුට හැකියාවක් නැහැ දවසේ පැය 24ම වැඩ කරන්න නේද? දවසේ පැය 24ම වැඩ කරොත් අපිට එහෙම අපිට බෑනේ නිදි නොනිදා වැඩ කිරීම වගේ කියන දේ කරගන්න නේද? නොනිදා වැඩ කරන්න නම් වෙහෙස මහන්සියක් දැනෙන්නේ නැති වෙන්න ඕන. right අන්න ඒ විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් පරිගණකයකට. එයාට අපි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දීලා තියෙනවා නම් දැන් සමහර කර්මාන්තශාලා තියෙනවා අපි කතා බහ කරා පරිගණකයේ ICT වල යෙදීම් ගැන කතා වෙනකොට නේද අද අපි බැලුවානේ වීඩියෝ එකක් මතකනේ Mercedes Benz cars හදන තිබ්බේ ෆැක්ටරි එකක් නේද? එතකොට ඒ රොබෝස්ලා කරන වැඩ ටික රොබෝට කම්පියුටර් එක අදාළ විදිහට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් පවර් එක අදාළ විදිහට ලැබෙනවා නම් එයාට කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව එකම වේගෙන් මුළු පැය 24ම වැඩ කරන්න පුළුවන්. right ඊළඟට මේ බහුකාර්ය බව අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා versatility කියලා. right versatility. එතකොට ඒ වගේ දේවල් පැත්ත අරගත්තම අපිට එක වැඩක් කිරීම විතරක් නෙවෙයි විවිධ කාර්ය එකම වෙලාවෙ කරගන්න පුළුවන් නේද? දැන් මම මේ මොහොතේ අරගත්තොත් මගේ කම්පියුටර් එකේ මම ඕගොල්ලොත් එක්ක වීඩියෝ කොන්ෆරන්ස් එකක් කරන ගමන් right PDF එකක් ඕපන් කරලා තියාගෙන ඉන්නවා. ඊට අමතරව මගේ බ්‍රවුසර් එක රන් වෙනවා. තව මගේ ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් රන් වෙනවා. right එතකොට මේ අවස්ථාවේ මම වැඩ කීපයක් ඕගොල්ලොත් එක්ක සිද්ධ කරනවා. එතකොට ඒක කිරීමේ දැන් මේක අපිට මැනුවලි කරන්න කිව්වොත් එහෙම නේද? දැන් මට කිව්වොත් කතා කරන ගමන් ඕගොල්ලත් එක්ක තව මොකක් හරි ડોකියුමන්ට් එකකුත් පෙන්නගෙන තවත් දේවල් ඈස්ති කරගෙන කරන්න කිව්වොත් මේක ටිකක් සාපේක්ෂව ටිකක් හරි අමාරු වැඩක්. right එතකොට ඒ වගේ වැඩක් කරගන්න එක පරිගණකයක් වගේ යන්ත්‍රයක් තියෙනකොට අපිට ගොඩක් ලේසි. right ඊළඟට තමයි මේ සුරකීමේ හා නැවත ලබා ගැනීමේ හැකියාව. දැන් ඕගොල්ලන්ට මට ඕකෙන් දෙන්න පුළුවන් හොඳම උදාහරණය තමයි මම ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා බහ කරන මේ වැඩසටහන් මම රෙකෝඩ් කිරීම කරනවා. right ඊළඟට දැන් ඉස්සරහට අපි පාවිච්චි කරනවා white board එකක්. ඒ white board එකේ මට පුළුවන් මගේ ලියන සටහන් ටික ලියලා සේව් කරගන්න. ඒතර මට ඊළඟ දවසේදී ඕගලන්ට අපි කතා කරේ මොනවාද කියන එක එතනින් පෙන්වන්න පුළුවන්. right ඒතර ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ වැඩක් කරනකොට නේද? ඒ කරන වැඩේ මොකක්ද කියලා අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි ડોකියුමන්ට් එකක් හදනවා නම්
අපිට පුළුවන් ඒ ડોකියුමන්ට් එක හදලා සේව් කරගන්න. ඊට පස්සේ දවසක අපි ඒ වැඩේ නතර කරපු තැන ඉඳලා ඉස්සරහට කරගෙන යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. රයිට් අපි දැන් පොතකත් ওই වැඩේ අපිට කරන්න පුළුවන්. නේද? පොතකත් ලියලා එතන ඉඳලා ඉස්සරහට කරන් යන්න පුළුවන්. නමුත් පරිගණකයක් එක්ක වැඩ කරනකොට අපිට වෙනස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. අවශ්‍ය නැත්නම් ඩිලීට් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය වෙන විදිහට කලින් අපි ලියපු තැන් වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා නේද? ඒව දේවල් පොතක සිද්ධ කරගන්න අමාරුයි. ඒතර මැනුවලි කරන දෙයකට වඩා කම්පියුටර් එකකින් කරන දේවල් තමයි අපිට කම්පියුටර් එකකින් කරන දේවල් අපිට වඩාත් ආකර්ශනීය විදිහට සහ මේ සේවින් ඇන්ඩ් රිට්‍රීවින් පාවිච්චි කරලා සේව් කරන එකයි නැවත භාවිතා කිරීමේ හැකියාව පාවිච්චි කරලා අපේ වැඩේ ඇට්‍රැක්ටිව් විදිහට කරන්න පුළුවන්. රයිට්. හොඳයි. එතකොට ওই දේවල් තමයි මූලික කරුණු විදිහට අපි කතා බහ වෙන්නේ. අපි ටක් ගාලා මේ ටික ලියා ගමු පොතට නේද? ගොඩාක් දේවල් ලියා ගන්න නැතුව දැන් ඕගලන්ගේ පොතේ අපි හිමින් මේ හදන්නේ පුතේ ෂෝට් නෝට් එකක් වගේ දෙයක්. රයිට්. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න දැන් විභාගයට යනකොට අත්‍යවශ්‍යම කරුණු ටික තමයි ඕගලන්ගේ නෝට්බුක් එකේ ලියවෙන්නේ. ඊට පස්සේ වැඩිදුර කරුණු අවශ්‍ය නම් ඕගොල්ලෝ ටෙක්ස්ට් බුක් එක ඒකට අදාළව පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. රයිට්. හරි. අපි එහෙනම් පාඩමේ මාතෘකාව දාගමු. පරිගණකය හඳුනා ගනිමු කියන ප්‍රධාන මාතෘකාව දාගන්න. මගෙන් යාළුවෙක් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා අතරමඟදී Samsung කම්පැනි එක කොයි වගේද කියලා. අපි බලමු වෙලාවක් හම්බුනොත් මම පෙන්නන්නම්. රයිට්. හරි. පරිගණකය හඳුනා ගනිමු කියලා මාතෘකාව දාගන්න. කොබන්නේ තාමත් පොත් හම්බෙච්ච නැති අය ඉන්නවද කියලා මට පොඩ්ඩක් ඉන්ඩිකේට් කරන්න. සර් හම්බුනේ නැහැ සර්. රයිට්. හරි. කමක් නැහැ. අපි දැනට මෙතනින් ඉවර කරගෙන යමු. හරි. එතන පරිගණකය හඳුනා ගනිමු කියන ප්‍රධාන මාතෘකාව රයිට්. එතකොට අපි මේ දෙවෙනි පාඩම පටන් ගන්න. හරි. සර් කොතනද ලියා ගන්න ඕනේ? මොකද්ද පුතේ? කොතනද ලියා ගන්න ඕනේ? මේ පරිගණකය හඳුනා ගනිමු කියන මාතෘකාව දාගන්න. ඊට පස්සේ මම කියන්නම් ලියන්න ඕන ටික. ඊළඟට යන්න ඕන අනුමාතෘකාව පරිගණකයක් කියන කුමක්ද කියලා මෙන්න මේ හැඳින්වීම ලියා ගන්න. ඒකේ ඒ විදිහටම අපිට ලියා ගන්න වෙනවා. මොකද එතන තමයි හැඳින්වීම කරලා තියෙන තැන.
හරි ඉවරද? නෑ සර්. නෑ සර් අන්තිමට ගියේ. හරි. හරි එක්කෙනෙක් ඉවරයි. right. හරි. අපි එහෙනම් ඉස්සරහට යමු. right. ඊළඟට පරිගණකයේ ඇති විශේෂ ලක්ෂණ. පොඩි අනුමාත්‍රකාවක් පරිගණකයේ ඇති විශේෂ ලක්ෂණ. එහෙනම් මේ ටික ලියා ගන්න මම එතකොට ලියන්න අවශ්‍ය දේවල් ටික කියන්නම් උතනින්. right. පරිගණකයේ ඇති විශේෂ ලක්ෂණ කියලා වේගය කියලා ලියා ගන්න අපි ඉරි කැලක් ගහලා එතනට අදාළ ටික ලියාගමු. දැන් ඔය ගෝල් ලියන්න ඕනේද? සර් ඉන්න පුතේ. හරි. සර් ගෝල් ලියන්න ඕනේද? නෑ නෑ වගේ ඔක්කොම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. පරිගණකයේ ඇති විශේෂ ලක්ෂණ වේගය කියලා දාගත්තා නම් ඊට පස්සේ වේගය ඉස්සරහින් පොඩි ඉරි කැලක් ගහලා ලියා ගන්න. තප්පරයකදී උපදෙස් බිලියනයක් මිලියනයක් කියන එක පොතේ තියෙන නිසා වචන දෙකම ලියා ගන්න. මිලියනයක් ඇලයිරක් බිලියනයක්. තප්පරයකදී උපදෙස් මිලියනයක් ඇලයිරක් බිලියනයක් කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව. තප්පරයකදී උපදෙස් මිලියනයක් ඇලයිරක් බිලියනයක් කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව. නිර්වද්‍යතාවයට අදාළව තියෙන එක ඒ විදිහටම ලියා ගන්න. නිර්වද්‍යතාවයට තියෙන එක ඒ විදිහටම ලියා ගන්න.
කාර්යක්ෂමතාවයට අදාළව මෙන්න මේ ටික 24 පැයෙහිම එකම ආකාරයකට ක්‍රියා කරමින් නිවැරදි තොරතුරු ලබා දීමේ හැකියාව. ඒක කාර්යක්ෂමතාවයකට ලියන්න ඕනේ. ඔව්. highlight කරලා තියෙන කාර්යක්ෂමතාව කෙලින්නේ. එතකොට සර් නිර්වද්‍යතාවට? නිර්වද්‍යතාවයට එයාගේ දකුණත පැත්තේ තියෙන ටික ඒ විදිහටම ලියා ගන්න ඕනේ. හරි සර්. තිනාල් අපිට apps program කරන්න නැහැ. අපි programming language එකක් ඉගෙන ගන්නවා 11 වසරේදී. Pascal කියලා. ඒකෙන් බොහොම basic දේවල් ටිකක් අපි ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ මූලධර්ම ටික ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. ඕගලන්ට app එකක් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව A level වල එන්නේ නැහැ. A level වලත් අපි ඒ concept වලම වැඩිපුර දේවල් ටිකක් කතා බහ කරන්නේ. A level වලින් එළියට ගියාම campus වලදී ඔය special courses කරනකොට තමයි එතනින් එහාට තියෙන දේවල් ටික ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. right එතකොට කාර්යක්ෂමතාවයට මම ඔය highlight කරලා තියෙන ටික ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ බහුකාර්ය බව versatility කියන එකට එයාට අදාළව තියෙන සම්පූර්ණ ටිකම ලියා ගන්න. මේ ටිකම ලියා ගන්න. right right versatility වලට අදාළව දැන් අලුතෙන් කනෙක්ට් වුණා නේද පුතෙක් හරි දුවෙක් හරි සර් මගේ data මේ correction ඉවර වෙලා දැන් log වුණා right okay හරි ලියා ගන්න ඕන දේවල් ටිකට පොඩ්ඩක් ඉඳ තියා ගන්න පුතේ වීඩියෝ එක රිෆර් කරලා උඩ අපි කතා කරපු ටික ලියා ගන්න අපි මේ වගුවට අදාළව තමයි දේවල් ටිකක් ලියාගත්තේ සාමාන්‍යයෙන් පිටුවක විතර ප්‍රමාණයක් ඉඳ තිබ්බොත් ඇති වෙයි ඔයාලා කාර්යක්ෂමතාව ලියන්න 24 පැයෙම කියන වාක්‍ය නේද? ඔව් කාර්යක්ෂමතාවට අදාළව මෙන්න මේ ටික ලියා ගන්න ඕනේ. බහුකාර්ය බවට අදාළව එයාගේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන ඔක්කොම ටික ලියා ගන්න. විවිධ වූ කාර්යයන් සඳහා යෙදුවිය හැකි වීම. සෝක අච්චු පොතේ තියෙනවද? ඔව් මේ අච්චු පොත තමයි ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ. දෙක දන්නේ නැහැ. මොකද පුතේ? කීවෙනි පිටුවද? ඉන්න 33 වෙනි පිටුව. හරි සර්. හරි සර්. හරි බහුකාර්ය බවට අදාළවත් ලියා ගන්න. බහුකාර්ය බව එයාට දකුණත පැත්තේ තියෙන විවිධ වූ කාර්යයන් සඳහා යෙදවිය හැකි වීම පරිගණක ඇති විශේෂ ලක්ෂණයක ඒකත් ලියා ගන්න. ඊළඟට සුරකීමේ හා නැවත ලබා ගැනීමේ හැකියාව. ඒකට මේ මාතෘකාව විතරක් ලියුවම ඇති. ඒක විස්තරයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. සුරකීමේ හා නැවත ලබා ගැනීමේ හැකියාව. ඔබතේ පස්වෙනි එකේ
ඔක්කොම ටිකද ලියන්න ඕනේ? නෑ. ඒකේ මේ ඒ අදාළ මම ඔය highlight කරලා තියෙන ටික ලියාගත්තම ඇති. සුරැකීමේ හා නැවත ලබා ගැනීමේ හැකියාව කියලා විතරක් ලිව්වම ඇති. හරි සර්. සර් ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එලියට කවන්නේ නැහැ නේ? අවුල නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වඩා හොඳයි. හරි. එක්කෙනෙක් ඉවරයි ලියලා අනිත් අය කොහොමද? පුතේ ඔයගලන්ගේ මයික්ස් ටික නම් පොඩ්ඩක් මියුට් කරලා තියාගන්න. නැත්නම් අනිත් අයට කරදරයි. හරි. right. අපි යන් ඊළඟ මාතෘකාවට පරිගණක වර්ගීකරණය. ඒ කියන්නේ මේ පරිගණක වර්ග කරන්නයි දැන් මේ හදන්නේ. දැන් මේ පරිගණක වර්ග කරනවා කියන එක ඕගලන්ට පරිගණක වර්ග කරන්න කිව්වොත් මොන වගේ පරිගණක වර්ගද ඔළුවට එන්නේ? වල නම් ಜಾති. ඔව්. එතන නේද ඔයගලන්ට එක එක නේද ලැප්ටොප් වර්ග එනවා ඊළඟට ෆෝන්ස් ಜಾති එනවා ඒවත් දැන් පරිගණකයක් වගේනේ. ටැබ්ලට් නේද? ඊළඟ ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර්ස් ඒ වගේ එක එක වර්ග නේද අපි දැකලා තියෙන වර්ග තියෙනවා. හැබැයි මේ වර්ගීකරණය ඒ අපි කියන වර්ගීකරණය නෙවෙයි. ඔය අපි කියන හැම කම්පියුටර් එකක්ම වැටෙන්නේ එක කැටගරි එකකට. right? ඒ කැටගරි එකට අපි කියනවා මේ මයික්‍රෝ කම්පියුටර් එක කියලා. right? ඔව්. මේ මයික්‍රෝ කම්පියුටර්ස් වලට වඩා මයික්‍රෝ කම්පියුටර් එක වගේම තව කැටගරීස් තියෙනවා. right? අන්නේ කැටගරීස් ටික ගැන තමයි අපි දැන් මේ කතා බහ කරගන්න යන්නේ. මුලින්ම තියෙන කැටගරි එක තමයි කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට කැඩෙනවා. එකක් තමයි භෞතික ප්‍රමාණය අනුව අනිත් එක තමයි තාක්ෂණය අනුව. ඒ කියන්නේ ෆිසිකල් සයිස් එක අපිට පේන සයිස් එක අනුව ඊළඟට ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරන තාක්ෂණය අනුව. භෞතික ප්‍රමාණය අනුව ගත්තම ඔන්න හම්බෙනවා මුලින්ම එක්කෙනෙක් සුපර් කම්පියුටර්ස්. මේ සුපර් කම්පියුටර් එකක් කියලා කියන්නේ අපේ සාමාන්‍ය වැඩ කටයුතු වලට අපි පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් එකක් නෙවෙයි. මේ සුපර් කම්පියුටර් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවා බොහොම සංකීර්ණ සමහරලාට විද්‍යාත්මක කටයුතු, ඉංජිනේරු කටයුතු, ඊළඟට ඔය අභ්‍යවකාශයට සම්බන්ධ NASA වගේ ආයතනවල, ඊළඟට ඔය ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවනේ CIA, FBI කියලා අහලා තියෙනවනේ විවිධ ආරක්ෂක අංශවල ඉන්න ඔය පෙන්ටගන් කියලා වචනයක් අහලා තියෙන නේද ඇමරිකාවේ තියෙනන්නේ ඒ වගේ යුද්ධමය කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කරන පරිගණකයක් තමයි අපි කියන්නේ සුපර් කම්පියුටර් එකක් කියලා. ඒතර මේ සුපර් කම්පියුටර් එකක් සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි එදිනදා ජීවිතයේ කරන වැඩ වලට සහභාගී කරගන්නේ නැහැ. පාවිච්චි කරන්නේ ඒක විශේෂ කාර්යයන් සඳහා. විශේෂිත වූම කාර්යයන් සඳහා එයාට ලොකු ප්‍රොසෙසිං පවර් එකක් තියෙනවා. අපිට මේ කම්පියුටර්ස් වල ස්පීඩ් එක ගැන හිතා ගන්නවත් බැරි තරම්. right? ඒ කියන්නේ දැන් ඔබ සරලව කම්පෙයාර් කරුවොත් දැන් ඔයගොල්ලෝ ගේම් එකක් ප්ලේ කරනකොට කම්පියුටර් එක සමහර ලාවට පොඩ්ඩක් හිර වෙනවා, ස්ටක් වෙනවා, ග්‍රැෆික් මදි එහෙම කියලා හිතනවානේ. මේ වගේ කම්පියුටර් එකක ගේම් එකක් ප්ලේ කරොත් ඒ ගේම් එක අපිට කිසිම කරදරයක් නැතුව ඒක නිකන් අපි අර ටීවී එකේ නිකන් මූවි එකක් බලනවා වගේ ලස්සනට අපිට මේ ගේම් එක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් ඊටත් වඩා ගොඩාක් හොඳ ක්වොලිටි එකකින්. right? ඒ කියන්නේ ඕගලන්ට ගැලපෙන උදාහරණයක් මම කිව්වේ. හැබැයි අපි මේ කම්පියුටර්ස් ගේම්ස් ගැන මේ ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. right? මම සුපර් කම්පියුටර් එකක් පෙන්නන්නම් කොහොමද වැඩ කරන්න කියන එක ඉස්සරහට. right? හරි. එතකොට ඔය තමයි සුපිරි පරිගණක නැත්නම් සුපර් කම්පියුටර්ස්. එතකොට ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ විශේෂ කාර්යයන් සඳහා. right? ඊළඟට mainframe computers. mainframe computer කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය සුපර් කම්පියුටර්ස් වලට වඩා ප්‍රබලතාවයෙන් අඩුයි. ඒ තරම්ම performance නැහැ. නමුත් අපි පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් එකකට සාපේක්ෂව බැලුවොත් තාමත් ඉතා විශාල ප්‍රමාණයකින් performance වැඩි කෙනෙක්. එතකොට මේ වගේ
mainframe computers පාවිච්චි වෙනවා ගොඩාක් වෙලාවට e-commerce sites වලට. e-commerce site එකක් කියලා කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ eBay කියන site එක ගැන අහලා තියෙනව නේද? ඊළඟට Amazon කියන site එක ගැන අහලා තියෙනව නේද? අන්න ඒ වගේ eBay, Amazon වගේ site. දැන් මේ websites අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වෙළඳාම කරන්න. right? එතකොට එතනට විශාල ගණදෙනු කරුවන් ප්‍රමාණයක් එනවා. right? දැන් ඔයගොල්ලෝ eBay website එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයගලන්ට mobile phones අවශ්‍ය නම් mobile phones 1 මිලියනයකට එහා පැත්තේ mobile phones වර්ග ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට watches ගිහිල්ලා බැලුවොත් watches උත් ඒ වගේ විශාල ප්‍රමාණයක්, computers ඒ වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔව් Daraz, Alibaba ඔව්. right? ඔය වගේ website එකක් මේ සාමාන්‍ය පරිගණකයකින් maintain කරගන්න බෑ. ඒවට නිරන්තරයෙන් විශාල මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් නැත්නම් විශාල users ලා ප්‍රමාණයක් involve වෙන ඊළඟට transaction ගනුදෙනු පැත්තෙන් ගත්තොත් විශාල ගනුදෙනු ප්‍රමාණයක් සිද්ධ වෙන තප්පරයකට අපි අරගත්තොත් දැන් අපි කියන්නේ තප්පරයකට උපදෙස් බිලියනයක් ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන් කියලා processor එකක් ඇතුලේ. එතකොට ඒ වගේ website එකක් ඇතුළේ ගත්තොත් ඒ තප්පරයකට බිලියනයක් නෙවෙයි. සාමාන්‍ය ලෝක ජනගහනයෙන් ලොකු ප්‍රමාණයක් ඔය e-commerce කියන පැත්තට සම්බන්ධයි. එතකොට ඉතා විශාල transactions ප්‍රමාණයක් සිද්ධ වෙන තැනක්. එතකොට එහෙම එකක් හරිගස්ස ගන්න නැත්නම් එහෙම එකක් මෙහෙයව ගන්න ගොඩාක් හොඳ performance තියෙන, ලොකු speed එකක් තියෙන, ලොකු memory capacity එකක් තියෙන, ලොකු storage capacity එකක් තියෙන, ඊළඟට communication ගොඩක් speed කරගන්න පුළුවන් ආකාරයේ පරිගණකයක් වෙන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ පරිගණක වලට තමයි අපි කියන්නේ mainframe computers කියලා. right? ඒතර mainframe computer එක විශාල කාර්යයක් සිද්ධ කරන ඔය වගේ වෙළඳ කටයුතු පැත්තට උදාහරණයක් විදිහට අපි සැලකුවා. right? ඊළඟට අපි කතා කරනවා mini computers ගැන. මේ mini computers කියලා කියන්නේ දැන් අපි අපේ computer labs වල ඉස්කෝලේ කියලා ඔබදේ සෝය Google සමාගම තියෙන්නේ මොන රටේද? හරි. ඉන්න අපි ඕක ගැන කතා කරමු පාඩමෙන් පස්සේ. right? පාඩම අතරතුරේ අපි ඕක ගැන කතා කරන්නේ නැතුව පාඩමේ දේවල් ටික කතා කරලා ඊට පස්සේ අපි කතා බහ කරමු Google එක ගැන. right? ඊළඟට මේ mini computers කියන පැත්ත ගැන ගත්තම mini computers කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා පරිගණක කීපයක්. right? පරිගණක කීපයක් manage කරගන්න. ඒතකොට දැන් ඕගලන්ගේ ඉස්කෝලේ සමහර විට ලැබ් එක ඇතුලේ සර්වර් කම්පියුටර් එකක් තියෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මිනි කම්පියුටර් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ මිනි කම්පියුටර් එකට පුළුවන් තවත් කම්පියුටර්ස් කීපයක් පාලනය කිරීම කරන්න. ලොකු ප්‍රමාණයක් නෙවෙයි. නමුත් කීපයක් පාලනය කිරීම කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට බැංකුවක් ඇතුලේ තියෙන පරිගණක පද්ධතිය මේන්ටේන් කරගන්න. right? අපි පාවිච්චි කරනවා මිනි කම්පියුටර් එකක්. එතකොට මිනි කම්පියුටර් එකට හැකියාව තියෙනවා පරිගණක කීපයක් එකවර සම්බන්ධ කරගෙන ඒගොල්ලන්ත් එක්ක ගනුදෙනු කරගෙන ඒගොල්ලන්ව මේන්ටේන් කරගන්න. අපි පාවිච්චි කරන පරිගණක අයිති වෙන්නේ මෙන්න මේ මයික්‍රෝ කම්පියුටර්ස් කියන පැත්තට. right? එතකොට මයික්‍රෝ කම්පියුටර් කියන එකේදී ඔය අපි දකින ඩෙස්ක්ටොප්, ඊළඟට ලැප්ටොප්, ඊළඟට නෝට්බුක්, ටැබ්ලට්, ස්මාර්ට්ෆෝන්, palm top වගේ ගොඩාක් දේවල් අයිති වෙන්නේ මේ කියන මයික්‍රෝ කම්පියුටර් කියන palm top එකක් මම පෙන්නන්නම්. right? මයික්‍රෝ කම්පියුටර්ස් කියන කැටගරි එකට. ඔව් ස්මාර්ට් වොචර්ස් වෙනුජන්න හරි. right? ඔය කියන හැම දෙයක්. right? ඒතර මේ අපි අද කාලයේ භාවිතා කරන ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය ජනතාව අතර සාමාන්‍ය මිනිස්සු අතර භාවිතා වෙන ඕනම කම්පියුටින් ඩිවයිස් එකක් අපි කැටගරි කරන්නේ මයික්‍රෝ කම්පියුටර්ස් කියන වර්ගයට. එතකොට දැන් අපිට මේ කම්පියුටර් එක අපිට සාපේක්ෂව මොනවාද වේගවත් වුණාට අර උඩ අපි කතා කරපු සුපර් කම්පියුටර්, මේන්ෆ්‍රේම් කම්පියුටර්, ඊළඟට මිනි කම්පියුටර් කියන තුන් දෙනාට සාපේක්ෂව බැලුවොත් අපේ කම්පියුටර්ස් ඇත්තටම හිමින් වැඩ කරන්නේ. හැබැයි අපිට ඒක හිමින් කියලා තේරෙන්නේ නැති ඇයි? අපේ වැඩ ටික කරගන්න ඒ වේගය හොඳටම ප්‍රමාණවත්. නේද? දැන් සමහර වෙලාවට අපේ පරිගණක හිමින් වැඩ කරන අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම වුණොත් අපිට පුළුවන්
මෙමරි එක වගේ වැඩි කරලා දැන් අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා කොහොමද ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් වලින් අපේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් හොඳට මතක තියාගන්න මේ අපි පාවිච්චි කරන හැම පරිගණකයක් ආශ්‍රිත කියන්නේ පරිගණක වර්ගයකට අපි පරිගණක වර්ග කියලා දකින හැම ඔක්කොම හම්බෙන්නේ එක කැටගරි එකකට. ඒකට තමයි මයික්‍රෝ කම්පියුටර්ස් කියලා කියන්නේ. right? ඒතර මේගොල්ලෝ සාපේක්ෂව ගත්තොත් ප්‍රමාණයෙන්, වේගයෙන්, මිලෙන්, ඒ වගේම විදුලි පරිභෝජනයෙන්, power consumption වලින් ගොඩක් අඩුයි. මේ මයික්‍රෝ කම්පියුටර්ස් වලට වඩා වැඩි මිනි කම්පියුටර්ස් වල වේගය, ප්‍රමාණය සහ මිල සහ විදුලි පරිභෝජනය ඊට වඩා වැඩි මේන් ෆ්‍රේම් කම්පියුටර්ස් වල ඊට වඩා වැඩි සුපර් කම්පියුටර්ස් වල. හරි. පැහැදිලිද මේ කතා කරපු දේවල් ටික? ඔව් සර්. ඔව්. හරි. සෙනුජ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා ගේම්ස් මහා පරිමාණව හදන තැන්වල පාවිච්චි කරන්නේ මොන කම්පියුටර්ස්ද කියලා. දැන් ඔය ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති ඔය ගේමින් වලට ඉන්වෝල්ව් වෙන කට්ටිය නේද? Nvidia කියලා එනවා, EA games කියලා තියෙනවා, right? ඒතර ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් වෙලාවට ඔය මේන් ෆ්‍රේම් එකක් වගේ එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ සුපර් කම්පියුටර්ස් මේන් ෆ්‍රේම් එකකට වඩා මේන් ෆ්‍රේම් එකක් පැත්තට පාවිච්චි වෙන්නේ. මේන් ෆ්‍රේම් එකක් වගේ භාවිතා වෙනවා. right? සමහර වෙලාවට powerful standalone computers ඒ කියන්නේ තනි computers උත් භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. අපි බලමු මේක ගැන මම පොඩි ලින්ක්ස් වගේක් අරගත්තා. මට මතක නෑ මේකට අදාළවමද මම අරගත්තේ කියලා. ඉන්න බලන්න තියනවද කියලා. right, yes. super computer එකක් තියෙනවා. බලමු කොහොමද super computer එක කියලා. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages. Right, මෙයා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ But why do we need such fast computers? Right. බලන්න super computer. The race for the world's fastest supercomputer is on. China held the lead for the last 5 years, but the United States has surged ahead with Summit. It's a $200 million government-funded supercomputer. පෙන්නන්නේ ද මිල $200 million. Built for Oak Ridge National Laboratory in partnership with IBM and NVIDIA. පේන්නේ කම්පියුටර් එක ඇතුළ කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කම්පියුටර් එක ඔය ඔක්කොම සෙට් එක එකතු නම් තමයි කම්පියුටර් එක හැදෙන්නේ. Today's supercomputers are comprised of thousands of connected processors, and their speed has grown exponentially over the past few decades. The first supercomputer, released in 1964, was called the CDC 6600. මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට මේක මතක ඇති. CDC 6600 කියලා එකක් අපි කතා කරා පරිගණක ඉතිහාසය ගැන කතා කරනකොට. එයා තමයි ලෝකයේ පළවෙනි සුපර් කම්පියුටර් එක. It used a single processor to achieve 3 million calculations per second. එයාට පුළුවන්කම තිබිලා තියෙනවා මිලියන 3ක්. තප්පරයකට calculations මිලියන 3ක්. Well, that may sound impressive. It is tens of thousands of times slower than an iPhone. If you have a smartphone, it is more powerful than the supercomputer that we had back in 1995. දැක ඒ කියන්නේ 1900 ගණන් 964 හදපු සුපර් කම්පියුටර් එක අද පාවිච්චි කරන ෆෝන් එකකට වඩා ගොඩාක් slow. Right? හැබැයි 1900 ගණන් වල human genome. Today, Summit consists of over 36,000 processors from IBM and NVIDIA. Processors තියෙනවා 36000ක්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් එක තියෙන එක ප්‍රොසෙසර් එකයි. එතකොට සුපර් කම්පියුටර් එකේ මේ IBM ආයතනයෙන් තියෙන දැනට fastestම කියලා සලකන කම්පියුටර් එකක් සුපර් කම්පියුටර් එකක්. මේකේ processors විතරක් තියෙනවා 36000ක්. That can perform 200 quadrillion calculations per second. 200 quadrillion කියලා කියන්නේ ළමයි ඔව් මට එකපාරට ඒ වචනේ ඒක හැකේ දිගැල පෙන්නන්න බෑ බිලියනයක් ඒ ඉස්සරහට ගියායින් පස්සේනේ අපි ඔය ට්‍රිලියනය වගේ දේවල් කතා කරන්නේ ඊට වඩා ගොඩක් විශාල නම්බර් එකක් quadrillion කියලා කියන්නේ right. What a typical computer will do in 30 years, this machine will do in an hour. ඒ යා කියන්නේ සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකක් අවුරුදු 30කින් කරන දේ මේ සුපර් කම්පියුටර් එකක් පැයකින් සිද්ධ කරනවා කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ වේගය ගැන හිතා ගන්න. සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකක් අවුරුදු 30කින් කරන දේ සුපර් කම්පියුටර් එකක් පැයකින් සිද්ධ කරනවා. Summit takes up 5,600 square feet of floor space and has nearly 200 miles of cable. It uses 4,000 gallons of water per minute to stay cool
and consumes enough power to run 8,000 homes. හා ලස්සන ෆැක්ට්ස් ටිකක් තියෙන්නේ. එයාගේ ප්‍රමාණය වර්ගාඩි 5600ක්. වර්ගාඩි 5600ක් කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ එක සෙක්ෂන් එකක් විතර ලොකුයි. right? ඊළඟට කේබල් ප්‍රමාණය තියෙනවා miles 185ක්. miles 185ක් කියන්නේ කිලෝමීටර වලින් ගත්තොත් 185 1.7කින් වගේ වැඩි වෙන්න ඕන. right? ඒතර ඒ කියන්නේ නේද almost double. ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර 360ක් විතර දිග cables ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ 4000 GPM කියලා කියන්නේ gallons per minute. ඒ කියන්නේ මෙයාව කූල් කරලා තියාගන්න. දැන් අපේ කම්පියුටර් එකක processor එක කූල් කරගන්න කම්පියුටර් එක ඇතුලේ තියෙනවා පොඩි ෆෑන් එක. ඒ ෆෑන් එක කැරකිලා තමයි මේ කම්පියුටර් එකේ processor එක කූල් කරන්නේ. දැන් මේකේ processors 36000ක් තියෙනවානේ. ඒ 36000 කූල් කරගන්න වෙනම තියෙනවා AC system එකක්. ඒ AC system එකේ මිනිත්තුවකට ජලය ගැලුම් 4000ක් rotate වෙනවා මේ system එක කූල් කරලා තියාගන්න. right? ඊළඟට මෙයා පාවිච්චි කරන power එක, ඒ කියන්නේ විදුලි බලය කොච්චරද කියනවනම් ගෙවල් 8000ක් run කරගන්න පුළුවන්. ගෙවල් 8000කට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදුලි බලයක් මෙයා පාවිච්චි කරනවා. But why do we need such fast computers? It has tangible results in terms of how it helps society at large. It will translate into better appliances, better security systems, better delivery of power, more efficient homes. Every aspect of life, it'll change. Supercomputers are used across all sectors, forecasting weather and climate trends, simulating nuclear tests, performing pharmaceutical research, and cracking encryption keys. Summit is the first supercomputer designed for artificial intelligence applications, and researchers plan to use Summit for AI projects that could identify genetic predispositions to cancer or opioid addiction. By surpassing China, the US has escalated the tech rivalry between the two countries. There's no question the race is on. But this is not the space race. This is the race to knowledge. But faster supercomputers are already on the horizon. The European Union, Japan, and China are all developing machines they say will outperform Summit. The next big frontier is exascale computing. That is, computers that can perform 1 billion times 1 billion calculations per second. The use of this machine is only going to be limited by the imagination of the scientists who will have access to this machine. Nano computing කියන පැත්ත පුතේ වෙනම subject එකක්. ඔව් දමින්දු Google එක තියෙන ඇමරිකාවේ right? දමින්දු වෙන්න ඕනේ කලින් question එක ඇහුවේ. Google තියෙන ඇමරිකාවේ. දැන් Google එකේ දැන් Google සර් මම ඇහුවේ. ඔව් Google එකෙත් පුතේ දැන් අපි Google පාවිච්චි කරන්නේ search engine එකක් විදියට නේද මොනවා හරි දෙයක් search කරගන්න. ඒතර එයා ගාව ලොකු දත්ත ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා තියෙනවා. දැන් Google වලත් සාමාන්‍යයෙන් ඔය super computer එකක් නොවුනට ඊට පහළ තියෙන mainframe type එකේ computers තමයි ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ. right? හරි. එතකොට ඔය තමයි super computer එක මොන වගේද කියලා. අපි දැන් පොඩි දෙයක් ලියාගෙන ඊට පස්සේ බලමු mainframe එකක් මොන වගේද කියලා. right? හරි. නම් ටක් ගාලා ලියාගමු අපි මේ ටික. හරි. මුලින්ම ඕගොල්ලෝ ලියා ගන්න ඕන දේ තමයි පරිගණක වර්ගීකරණය කියන මාතෘකාව දාන්න. right? පරිගණක වර්ගීකරණය. right. හරි Samsung company එක වෙලාව හම්බුනොත් බලමු අපිට තියෙනවා මේ subject එකටම අදාළ videos ටිකකුත් බලන්න. වෙලාව ඉතුරු වුණොත් අපි බලමු. right? එහෙම නැත්නම් මම website එකේ දාලා තියන්නම් වෙලාවක කටියට ගිහිල්ලා බලන්න. right? හරි. පරිගණක වර්ගීකරණය ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ පොඩි සටහන ඇඳ ගන්න ඕනේ. පරිගණක වර්ගීකරණය කෑලි දෙකකට කැඩෙනවා භෞතික ප්‍රමාණයට අනුව තාක්ෂණයට අනුව.
හරි භෞතික ප්‍රමාණය අනුව තාක්ෂණය අනුව ඊළඟට අනුමාත්‍රිකාව දාගන්න භෞතික ප්‍රමාණය අනුව පරිගණක වර්ග කිරීම ඒක යටතේ පළවෙනි කැටගරි එක සුපිරි පරිගණක මම කියන්නම් මොනවද ලියන්න කියලා. දැන් ඕගලන්ගේ පොත ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටර් එකේ ඉන්ටර්නෙට් ගිහලා සර්ච් කරොත් සුපර් කම්පියුටර්ස් කියලා පින්තූර ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. right okay සහන්‍යා පුතේ අපි ක්ලාස් එක 6 වෙද්දි ඉවර කරනවා. එතකොට දුවට පුළුවන් ඉස්කෝලේ ක්ලාස් එකට කනෙක්ට් වෙන්න. අපි 6 වෙද්දි ක්ලාස් එක ඉවර වෙනවා. සනුජ සුපර් කම්පියුටර් එකක වැඩ කරන්නේ එක්කෙනෙක් නෙවෙයි. සුපර් කම්පියුටර් එකක් කියලා කියන්නේ ලොකු පිරිසක් එකතු වෙලා වැඩ කරන්න ඕන තැනක්. right ඔව් තිලින මේ පරිගණක වර්ගීකරණය කියන අනුමාත්‍රිකාව දාලා මෙන්න මේ ඩයග්‍රෑම් එක ඇඳ ගන්න කියලා කිව්වා මම. ඊට පස්සේ භෞතික ප්‍රමාණය අනුව පරිගණකයේ වර්ග කිරීම කියලා අනුමාත්‍රිකාව දාලා සුපිරි පරිගණක කියන පළවෙනි කැටගරි එක ලියන්න කියලා කිව්වා. ඒකේ යටතේ ලියන ටික මම කියනවා දැන්. ගොඩ අනුමාත්‍රිකාව දාන්න ඕන. හරි. නෙතුම්යා අපි කතා කරේ සෙකන්ඩ් ලෙසන් එකේ දේවල් ටික. දැන් රෙකෝඩින් එක තියෙන නිසා දුව ඉවරුණයින් පස්සේ බලන්න. දැන් මෙතන ඉඳලා ලියා ගන්න. උඩ අපි සාමාන්‍යයෙන් පිටු 2ක විතර නෝට් එකක් ලිව්වා. right ඒකට ඉඩ තියාගන්න. හරි. එතකොට භෞතික ප්‍රමාණය අනුව පරිගණක වර්ග කිරීම පළවෙනි අනුමාත්‍රිකාව සුපිරි පරිගණක. ඒක යටතේ ලියා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ දේවල්. right විද්‍යාත්මක හා ඉංජිනේරු කටයුතු සඳහාද ඉතා සංකීර්ණ වූ ගණිතමය ගැටලු විසඳීම සඳහාද යොදා ගැනේ. ඒක තමයි පළවෙනි පොයින්ට් එක. ඔව් සෙනුජ ඒක නිසා තමයි. ඔව් ඒ apps Google එකත් එක්ක කියන්නේ අපිට application වලට authority දෙන්න පුළුවන් Google credentials පාවිච්චි කරලා. කියන්නේ Google එකේ තියෙන username password පාවිච්චි කරලා. software develop කරන්න පුළුවන් setමින Pascal වලින්. හැබැයි ගොඩාක් බරපතල දේවල් නෙවෙයි සරල දේවල්. සනුජ උපරිම කීයක් වැඩ කරන්න පුළුවන්ද කියන එක පුතේ මමත් හොයලා බලන්න ඕනේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් කරන කාර්ය අනුව තමයි වෙනස් වෙන්නේ නේද? අභ්‍යවකාශ කටයුත්තක් නම් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අදාළ කට්ටිය, ඊළඟට යුදමය කටයුත්තක් නම් ඒ කියන නිලතල වලට අදාළ අය. ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන විදිහට සීමාවක් නැහැ. සුපර් කම්පියුටර් එකට ගොඩාක් හැකියාවල් තියෙනවානේ. තිනාල් මම ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නම් සෙෂන් එකෙන් පස්සේ අහන්න මතක් කරලා. සුපිරි පරිගණක කියන අනුමාත්‍රිකාවේ යටතේ පළවෙනි පොයින්ට් එක මම ඔය හයිලයිට් කරලා තියෙන ටික ලියන්න ඕනේ. විද්‍යාත්මක සහ ඉංජිනේරු කටයුතු සඳහාද ඉතා සංකීර්ණ වූ ගණිතමය ගැටලු විසඳීම සඳහාද යොදා ගැනේ. ඒ තමයි සුපිරි පරිගණක යටතේ එන පළවෙනි පොයින්ට් එක. right දෙවෙනි පොයින්ට් එක වෙන්නේ
ප්‍රමාණයෙන් විශාලය. කොලින්දු සුපර් කම්පියුටර් එකක් බලන්න නම් අපිට chance එකක් අරගන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද ඒක පුතේ ටිකක් high security තැන් නේද? ලංකාවේ මම හිතන්නේ නැහැ සුපර් කම්පියුටර් එකක් නම් ඇති කියලා. මොකද අපේ ආරක්ෂණ කටයුතු වලට සුපර් කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි වෙනවද කියන එක ගැන අපිට දැනුවත් වෙන්න අමාරුයි. මොකද ඒවා සමහර වෙලාවට අර මොනවාද sensitive data විදිහට රජයක් විසින් තබාගත යුතු රහසිගත කරුණු විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ තියනවද නැද්ද කියලා. අභ්‍යවකාශ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ නැති නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් භාවිතා වෙන්නේ නැහැ කියන එක අපි දන්නවා. මම දැනුවත් වෙලා තියෙන තරමින් ලංකාවේ සුපර් කම්පියුටර් එකක් නැහැ. මේන් ෆ්‍රේම්ස් නම් පාවිච්චි වෙනවා ගොඩක් කම්පැනිස් වල. හරි. එතකොට දෙවෙනි පොයින්ට් එක ප්‍රමාණයෙන් විශාලය. තුන්වෙනි පොයින්ට් එක මිල අධිකය. ශමින් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොසෙසර් එකේ කියන්නේ ප්‍රොසෙසර්ස් හැදෙන ප්‍රොසෙසර්ස් වල ගිගාහර්ට්ස් ප්‍රමාණය සුපර් කම්පියුටර් එකට හැදෙන එකේ අපි පාවිච්චි කරනට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ වැඩිපුරම වැඩි වෙන්නේ පුතේ ප්‍රොසෙසර්ස් ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ අපේ එකයි දැන් අපි අර බලපු එකේ කියවනේ ප්‍රොසෙසර්ස් 36000ක් තියෙනවා කියලා. right? ඒ කියන්නේ ගිගාහර්ට්ස් ප්‍රමාණයත් වැඩි, number of CPUs උත් වැඩි. right? හරි. එතකොට දෙවෙනි පොයින්ට් එක ප්‍රමාණයෙන් විශාලය, තුන්වෙනි පොයින්ට් එක මිල අධිකය, හතරවෙනි පොයින්ට් එක දුර්ලභය, right? එයා ඉච්චර අපිට දකින්න නැහැ, දුර්ලභයි, right? පස්වෙනි පොයින්ට් එක විදිහට මම මේ ඔයගලන්ගේ නෝට් එකේ තියෙන දේවල්මයි කෙටි කරලා කියන්නේ. පස්වෙනි පොයින්ට් එක විදිහට නම් මෙන්න මේක ලියා ගන්න. මොකද්ද පුතේ? හතරවෙනි පොයින්ට් එක මොකද්ද? හතරවෙනි එක දුර්ලභයි. දුර්ලභය. මේ මෙතන තියෙන වචනේ. දුර්ලභය. පස්වෙනි එක්කෙනා තමයි මෙම පරිගණක NASA වැනි ආයතන මෙන්ම විශාල ව්‍යාපාර සහ යුද හමුදා කටයුතු සඳහාද යොදා ගනු ලබයි කියන්නේ. හරි ඉවරද? right ඉවර නම් අපි බලමු මේන් ෆ්‍රේම් එක මොන වගේද කියලා. right මෙන්න තියෙනවා මේන් ෆ්‍රේම් එක. වීඩියෝස් දෙකක් තියෙනවා බලමු වඩා හොඳ මොකක්ද කියලා. මේක ලස්සනයි තමයි. හරි. දැන් ඕගලන්ට මේ පෙන්නන්න හදන්නේ මේන් ෆ්‍රේම් එක. I'm a ZOS performance analyst here at the Poughkeepsie site. I just want to show you one of the machines I work on. So, come. So this is a Z14 double wide. හරි. පේනවද මේන් ෆ්‍රේම් එක? අර සුපර් කම්පියුටර් එක තරම්ම කම්ප්ලෙක්ස් නැහැ. හැබැයි පේනව නේද ඇතුළත? Alright. So I could probably live in this thing at a
glance, we'll get into the power we have behind this. දැන් මේ ලේඩි කියන දේවල් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එයා ගොඩක් ටෙක්නිකල් ටර්ම්ස් කියනවා. right? ඒ නිසා සාමාන්‍ය මේක මොන වගේද කියන එක පොඩ්ඩක් බලන්න. මම මේක ස්කිප් කර කර පෙන්නන්නම්. IO, more power with the SASE up there, IO and our processors. එයා මේ ටිකට තමයි processors කියලා පෙන්වුවේ දැක්කද? මෙතන තියෙන processors ටික කියලා පෙන්වුවේ. right? Move the SASE out the way. So up here, this is our power supply. We have 2 batteries up here. Something. power supply එක current එක ලබා දෙන්න තැන තියෙන්නේ මෙතන. batteries දෙකක් පාවිච්චි වෙනවා කියලා තියෙනවා. About the batteries is, they're kind of small. They do a very specific job. If power goes out, we want to make sure that we complete transactions in flight, right? Because data integrity is incredibly important to us and you, hopefully, right? So over here, you see this nest of IO. These are all PCIe IO cards. You can see that we have a ton. We have even more on the back. There's some over there too. And if you just look at the rat's nest that goes down and fed into the bottom, these cards we have OSA, FICON, we even have ZDC for data compression. A lot of cards here are doing a lot of jobs, moving a lot of data. Right. Now this side, as I promised, even more IO cards, like I said. Okay, ලොකු දෙයක් නෑ මෙයා ටෙක්නිකල් විස්තර කරන එක තියෙන. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒක ඒ තරම්ම තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් පුතේ. right? අපි මේ දෙවෙනි link එක පොඩ්ඩක් බලමු. Morning, boss. This is my office. What comes to mind when you hear the words big iron? Heavy construction? Extreme laundry? My nickname in high school? Well, it turns out that big iron is none of those things and usually refers to mainframe computers, massive machines that typically live inside of large cabinets. Then මේ තියෙන mainframe computer එකක control panel එක කියන්නේ මෙයා මේ දැන් ඔය super computer එකක් mainframe computer එකක් කියලා අපි කතා කරනකොට අපේ මේ සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකක් ඔයගොල්ලෝ හිතින්ම වා ගන්න එපා. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එක දකිනවානේ මොනිටර් එකක් තියෙනවා, සිස්ටම් යුනිට් එකක් තියෙනවා එහෙම කියලා. දැන් ඇත්තටම සුපර් කම්පියුටර්, මේන්ෆ්‍රේම් කම්පියුටර්, මිනි කම්පියුටර්ස් වලට තියෙන්නේ අර සිස්ටම් යුනිට් එක තමයි. ඒ සිස්ටම් යුනිට් එක තමයි. දැන් මේ සිස්ටම් යුනිට් එක මේන්ටේන් කරගන්න මෙතන තියෙනවා වෙනම කම්පියුටර් එකක්. මේක මේන්ෆ්‍රේම් කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරන එකක් නෙවෙයි. රයිට්? ඒ කියන්නේ මෙයාව මේන්ෆ්‍රේම් කම්පියුටර් එකේ මොනිටර් එක නෙවෙයි මෙයා. මේන්ෆ්‍රේම් කම්පියුටර් එක උදව් වෙන්නේ අපිට වෙන්න පුළුවන් නේද? අපි වෙබ්සයිට් එකක් රිෆර් කරනකොට e-commerce ඔය eBay වගේ. එතකොට මේ මේන්ෆ්‍රේම් කම්පියුටර් එක අපි එක තැනක ඉඳලා රිමෝට්ලි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් හරහා පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේ අපි හැමෝම මේන්ෆ්‍රේම් වගේ කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා. සුපර් කම්පියුටර් එකක් නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔය මේන්ෆ්‍රේම් කම්පියුටර් එකක් අපි සමහර වෙබ්සයිට් එකක ඉන්ටරැක්ට් වෙනකොට අපි මේන්ෆ්‍රේම් කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරන එක කෙලවරක්. right? We live inside of large cabinets. Okay then, Linus, so you're talking about a supercomputer, right? Actually, no. Mainframes are defined a little differently. In our episode on supercomputers, which you can check out here, we discussed how they are great at number crunching to complete extremely complex tasks like weather forecasting, medical research, and cryptanalysis. But with mainframes, the ඒ කතා කරේ සුපර් කම්පියුටර් එකකින් කරගත්ත දේවල්. weather analyze කරන එක, ඊළඟට ඔය cryptanalysis කියලා කිව්වේ security පැත්තක්. කියන්නේ කොහොමද අපි පණිවිඩය යවනකොට ඒක secure කරන්නේ, ඒක දැන් අපි email එකක් යවනකොට වගේ ඒකට security දෙන්නේ කොහොමද, ඔය වගේ දේවල්. mainframe ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ අර අපි කතා කරන්නේ මම mainframe එක ගැන කියනකොට කිව්වනේ මේවා පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට e-commerce websites කියලා. ඒතර ඒකේ transactions ගොඩාක් සිද්ධ වෙන තැන්. අන්නේ එකවර පොඩි දේවල් ගොඩාක් සිද්ධ වෙන දෙයක්. manage කරගන්න තමයි mainframe එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. Output and reliability. So what exactly does that mean? Well, compared to something like a supercomputer, mainframes have a lot more inputs
outputs, or I/O, because they're often deployed in situations where they aren't working on one massive complex problem, but rather they have to process tons of smaller, simpler transactions. අන්න එයා එතන විශේෂ කරලා කියනවා සුපර් කම්පියුටර් එක ගොඩාක් වෙලාවට වැඩ කරන්නේ එක සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක් ගැන. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ ළඟදී දැක්කනේ අඟහරු වලට අර යානයක් යවලා තියෙනවා නේද? එතකොට ඒක එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක සම්බන්ධයෙන් තමයි සුපර් කම්පියුටර් එකක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේන් ෆ්‍රේම් එක ඒ වගේ තනි ලොකු ගැටලුවක් විසඳන්නේ නැහැ. හැබැයි බොහෝම සරල පොඩි පොඩි ගැටලු ගොඩාක් විසඳන්න. හිතා ගන්න බැරි තරම් ප්‍රමාණයක් විසඳන්න තමයි මේන් ෆ්‍රේම් එකක් තියෙන්නේ. Extremely quickly. In fact, even though there is a popular misconception that mainframes are relics of a bygone computing era, to process the up to millions of card swipes and account transfers that occurred daily, 96 out of the world's top 100 banks and 23 out of the top 25 US retailers currently run mainframes from IBM, who has been the dominant player in the industry for a very long time. Building one, though, isn't just a matter IBM කියන ආයතනය තමයි mainframe වලට ලෝකයේ අපි ඒකට කියනවා මොනොපොලි එකක් තියාගෙන ඉන්නවා කියලා. කියන්නේ ඒකාධිකාරයක්. ඒගොල්ලෝ තමයි mainframe නිෂ්පාදනය කරන කට්ටිය. දැන් මෙයා කියන ඔය ක්ලිප් එකේ මෙයා කියනවා දැනට ලෝකේ පාවිච්චි වෙන top 100 banks වලින්. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන පෙළේ බැංකු 100න් 96ක්ම සහ ප්‍රධාන පෙළේ supermarkets වලිනුත් සෑහෙන ප්‍රතිශතයක් mainframes තමයි පාවිච්චි කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ transactions of installing a whack ton of Xeons in a box, plugging in lots of Ethernet cables, and calling it a day. Mainframes use special CPUs, many of which are much larger physically. ඔය තියෙන්නේ mainframe එකක් පාවිච්චි කරන CPU එකක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපේ කම්පියුටර් එකකට වඩා ලොකුයි. මේවා අමතර කරුණු and even big desktop chips like 2011 socket CPUs from Intel, as well as additional processors called System Assistance Processors, or SAPs, that do almost nothing but move data around as quickly as possible, like glorified traffic controllers, rather than general purpose number crunchers. Right. එතකොට ඒ mainframes ගැන එයා මොන විදිහද ඔයගොල්ලෝ mainframe එක දැක්කා මෙයා mainframe එක මොන වගේද කියලා දෙනවා. right. එතකොට තව mainframes ගැන ඔයගලන්ට දේවල් හොයාගන්න පුළුවන් search කරොත් එහෙම. right. search කරලා අපි හොයලා බලමු. right. අපි ඊට කලින් mainframe එක ගැන ලියාගෙන ඉමු නේද? හරි. අනුමාත්‍රකාව දාගන්න mainframe computers මහා පරිගණක ඒක යටතේ ලියා ගන්න ඕන ටික මම කියන්නම්. මාතෘකාව කියන්නේ දෙවෙනි item එක විදිහට අපි දැන් මේ පාවිච්චි කරන්නේ. right. ඒක යටතේ ලියා ගන්න පළවෙනි point එක මේක සුපිරි පරිගණක වලට වඩා භෞතික ප්‍රමාණයෙන් බලයෙන් සහ මිලෙන් අඩුය. පළවෙනි වාක්‍යය ලියා ගන්න. සුපිරි පරිගණක වලට වඩා භෞතික ප්‍රමාණයෙන් බලයෙන් සහ මිලෙන් අඩුය. ඒක තමයි පළවෙනි වාක්‍යය. දෙවෙනි වාක්‍යය ටිකක් ලොකුයි. right අපිට මේ වාක්‍යෙම ලියා ගන්න වෙනවා. ඒක මෙතනින් පටන් අරගන්න. පරිශීලකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් පර්යන්ත විශාල ප්‍රමාණයක් යොදා ගනිමින් එක් පරිගණකයකට සම්බන්ධ වෙමින් දත්ත සහ තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම, තැන්පත් කිරීම සහ නැවත ලබා ගැනීම සිදු කරයි. ගැනීම කියලා අවසාන වචනේ සිදු කරයි.
නැවත ලබා ගැනීම සිදු කරයි කියලා ඉවර කරන්න ඕනේ. නැවත ලබා ගැනීම සිදු කරයි කියලා ඉවර කරන්න. තුන්වෙනි පොයින්ට් එක විදිහට මෙන්න මේක. විශාල වෙළඳ ව්‍යාපාරවලද ඊ-වෙළඳාමේදීද භාවිතා වේ. විශාල වෙළඳ ව්‍යාපාරවලද ඊ-වෙළඳාමේදීද භාවිතා වේ. සස්මිත අපි පහළ තියෙන එක ගැනත් ලියාගෙනම ඉවර කරනවා කියලා මම හිතාගෙන ඉන්නේ. තව විනාඩියක් දෙකක් අරගෙන right ඒක නිසා ඉන්න යන්න එපා. right main frame ලියලා ඉවරද? වෙළඳාමේදී භාවිතා වේ. විශාල වෙළඳ ව්‍යාපාරවලද ඊ-වෙළඳාමේදීද භාවිතා වේ. right හරි. අපි ඉක්මනට ලියාගමු මධ්‍ය පරිගණක ගැන, මිනි කම්පියුටර්ස් ගැන. ඉක්මනට මාතෘකාව දාගන්න මධ්‍ය පරිගණක. මධ්‍ය පරිගණක ඒකේ පළවෙනි පොයින්ට් එක විදිහට මේක මහා පරිගණක වලට වඩා භෞතික ප්‍රමාණයෙන් බලයෙන් සහ මිලෙන් අඩුයි නැත්නම් අඩුය කියලා ඉවර කරමු. අපි ඒක තමයි හොඳම. මහා පරිගණක වලට වඩා භෞතික ප්‍රමාණයෙන් බලයෙන් සහ මිලෙන් අඩුය. හරි ඊළඟට
පොදු කාර්ය පරිගණක ලෙසද හැඳින්වේ. දෙවෙනි පොයින්ට් එක. පොදු කාර්ය පරිගණක ලෙසද හැඳින්වේ. තුන්වෙනි පොයින්ට් එක පාවිච්චිය පහසුය. මේ ඡේදයේ තියෙන ටික ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට ලියා ගන්න වෙනවා පුතේ. ඒක පොයින්ට් එකෙන් පොයින්ට් එක ලියා ගන්න. පාවිච්චිය පහසුය. පාවිච්චිය පහසුය. පාවිච්චිය පහසුය. ඊළඟට මේක පරිශීලකයන් කිහිප දෙනෙකු විසින් පර්යන්ත කීපයක් මගින් ඔය දිග වාක්‍යෙම ලියා ගන්න වෙනවා පුතේ. පරිශීලකයන් කිහිප දෙනෙකු විසින් පර්යන්ත කීපයක් මගින් මධ්‍ය පරිගණකය හා සම්බන්ධ වෙමින් දත්ත හා තොරතුරු හුවමාරු කරගනු ලැබේ. right අන්තිම වාක්‍ය මධ්‍ය ප්‍රමාණයේ වැනි ආයතනවල බැංකු පද්ධති තුල භාවිතා වේ. මධ්‍ය ප්‍රමාණයේ ආයතනවල බැංකු පද්ධති තුල භාවිතා වේ. හරි ඊළඟ සතියේ අපි පටන් ගන්නෙ මිනි කම්පියුටර්ස් ගැන තියෙන පොඩි නෝට් එක ලියලා ඊට පස්සේ තමයි ඉතිරි දේවල් ටික කතා කරන්නේ. ප්‍රශ්න තියෙන අය දැන් හිටියට කමක් නැහැ ඉඳලා ක්ලියර් කරගෙන යන්න. අනිත් අය ඩිස්කනෙක්ට් වුණාට කමක් නැහැ. thank you very much. හැමෝටම good night. ගැටලු තියෙන කට්ටිය දැන් තමන්ගේ ප්‍රශ්න ටික අහන්න පුළුවන්. no problem. excuse me sir. ඔව් පුතේ. හුවමාරු කරගන්න ලැබේ කියන එකෙන් පස්සේ මේ තව වාක්‍යයක් කිව්වද? ඔව් මේ අන්තිමට තියෙන වාක්‍ය පේන්න තියෙන්නේ මධ්‍ය ප්‍රමාණයේ වැනි ආයතනවල බැංකු පද්ධති තුල භාවිතා වේ. හරි සර්. හරි. තිනාල් ලැප් එක ස්ලෝ වෙන්නේ මොකක් හරි විශේෂ වැඩක් කරනකොටද නැත්නම් නිතරම ස්ලෝද? තිනාල් මයික් එක ඔන් කරගන්නකෝ. ඉන්ටර්නෙට් දාපුවාම නම් ස්ලෝ වෙන්නේ හේතු කීපයක් වෙන්න පුළුවන්. right අනිත් කට්ටිය ඩිස්කනෙක්ට් වුණාට කමක් නැහැ. thank you very much. good night හැමෝටම. හරි. සමහර වෙලාවට good night. සමහර වෙලාවට browser එකේ ඇවිල්ලා තියෙන plugins වල ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා පාවිච්චි කරන browser එකට එක කියන්නේ browser එකට අදාළව attacks තියෙනවා. viruses නෙවෙයි ඔය adware මේ වගේ attack කරන ඒවා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හොඳම වැඩේ browser එක uninstall කරලා අලුතෙන් install කරන්න browser එක. right එතකොට ගොඩක් වෙලාවට හරියයි. Chrome ද පාවිච්චි කරන්නේ. Chrome සාමාන්‍යයෙන් machine එකේ තියෙන memory එක ටිකක් වැඩිපුර පාවිච්චි කරන කෙනෙක්. හැබැයි එහෙම කියලා ලොකුවට slow වෙන්නේ නැහැ.
හරි පුතේ ලියලා ඉවරයි leave වෙන්න. Right, thank you very much. Good night. ඔපෙරා හොඳයි නේ. ඔපෙරාත් හොඳයි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Chrome උත් හොඳයි. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් Chrome තමයි recommend කරන browser එක දැන්. adware වල සමහර adware නිසා වෙන්න පුළුවන්. මොකද advertisement load වෙන්න ලොකු වෙලාවක් යනවා. සමහරලාට browser වලට එක එක ඔය plugins ඊළඟට browser එකට supportive ඒවා කියලා connect වෙනවා. ඒ වගේ ආවම හරි කරදරයි. ඔව්. ඒක නිසා browser එක uninstall කරලා ආයි install කරවන්න නැත්නම් මුලින්ම browser එක reset කරලා බලන්න. reset කරාම ගොඩක් වෙලාවට ගැටලුව විසඳෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මෙහෙමයි තිනාල් RAM එකක් දාන එක අපරාධේ වෙන වැඩවලදී slow වෙන්නේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය RAM එකක් දාන්න ඕනේ අපිට computer එක overall slow නම්. අපරාධේ RAM එකකට වියදම් කරන සල්ලි browser එක නිසා විතරක් නම් ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. browser එක reset කරන ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔය Google Chrome browser එකක නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන මේ dots තුන මේ කෙළවරේ තියෙන dots තුන පාවිච්චි කරලා ගිහිල්ලා settings වලට ගිහිල්ලා browser එක reset කරන්න. මේ පහළම තියෙනවා advanced options වල පහළම තියෙනවා reset and clean up කියලා. ඒකෙන් පුළුවන් restore settings කියන තැනට ගිහිල්ලා reset කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එක එක browsers වල ඒ settings කියන තැනට තමයි යන්න තියෙන්නේ. ගොඩාක් වෙලාවට මෙතන මේ දකුණු අත පැත්තේ උඩ ඔයගලන්ට option එකක් දෙනවා settings වලට යන්න. ඉන්ටර්නෙට් නැතුවත් ස්ලෝ වෙනවා නම් සමහර වෙලාවට මුලින් හොයලා බලන්න තිනාල් ඒ කියන්නේ ඕක ටෙක්නීෂියන් කෙනෙකුට පොඩ්ඩක් දෙන්න වෙයි. දීලා බලන්න වෙනවා වෛරස් එකක් ඇටැක් වෙලා තියෙන නිසාද එහෙමත් නැත්නම් performance මදි නිසාද desktop එකක්ද laptop එකක්ද මේ තිනාල්? laptop එකක නම් සාමාන්‍යයෙන් ළඟදිම ගත්ත එකක්ද නැත්නම් දැනට අවුරුදු 3-4ක් පාවිච්චි කරපු එකක්ද කොහොමද? ඔව් මෙහෙමයි ඒක පොඩ්ඩක් පුතේ ඒක නිසා ටෙක්නීෂියන් කෙනෙකුට දෙන්න. අපි ටික කාලයක් පාවිච්චි කරපු එකක්නේ. ඒ විදිහට දීලා පොඩ්ඩක් බලා ගන්න කොහොමද කියලා වඩාම හොඳ දේ ඒක. මනින්දු ලැප්ටොප් එකක ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකක වගේ ඔයාලට පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එක print කරන්න. කීබෝඩ් එකේ තියෙනවා print screen කියලා කී එකක්. ඒ print screen කියන කී එක සැරයක් Windows 10 වල පුළුවන් සර්. ඔව් එතකොට ඒ Windows 10 වල පුළුවන් වෙන්නේ මොබයිල් version එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන ඒ වගේ. නැත්නම් print screen එක පාවිච්චි කරලා ඕන එකක පුළුවන්. නැත්නම් අර snap එක අරගන්න ඕනේ. මම මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ මේ snipping tool කියලා. full screen snip කියලා එකක් තියෙන්නේ. මෙයාව අරගත්තම මේ තියෙන screen එකේ photo එකක් ගහලා තමයි මේ මට මෙතන පෙන්නන්නේ. දැන් ඔය පෙන්නන්නේ photo එක. නැත්නම් සර් shift එකයි මේ S එකයි ඔබාගෙන හිටියාම මේ Windows එකයි shift එකයි S එකයි ඔබාගෙන හිටියාම screen එක මේ screenshot එක right okay හරි ඒ කියන්නේ shortcut එක snipping tool එකේ shortcut එකක් වෙන්නේ නැති. ඉතින් මේ Windows එකයි print screen කියලා එකක් තිබුවම එනවා. Windows එකයි print screen එක පුළුවන් නිකම්ම print screen ගහලා ඔයාට කැමති තැනක paste කරන්නත් පුළුවන්. ඒතර print screen ගහුවම වෙන්නේ copy වෙනවා screen එක. ඊට පස්සේ ඔයා Word එකේ නම් Word එකේ paste කරන්න පුළුවන්, WhatsApp නම් WhatsApp paste කරන්න පුළුවන්, කැමති තැනක paste කරන්න පුළුවන්. හරි ප්‍රශ්න ඉවරයිද? මම ඊළඟ ක්ලාස් එකට ලෑස්ති වෙන්නත් ඕනේ. අපි එන සෙෂන් එක ඔබද සර් Google එක රීසෙට් කළාම මේ අපි Gmail එකම ආයි හදන්න ඕනේද? ආයි හදන්න කියන්නේ සමහර විට login වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account එකේ username password දීලා login වෙන්න කියන්න පුළුවන්. ඒ ඇරෙන්න වෙන ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ.